Hello students, join me for continuous tense. You know continuous, continuity of action, ing form of the verb and helping verb. Continuity of action you can say, or continuity of situation, continuity of process, continuity of the verb. समजा तुम्हाला दाखवायची आहे. In that situation you have to use continuous tense, means ing form of the verb with its helping verb. Okay. Now this is, for example, this is your given example. Try to understand. This is, for example, the astrologer transacts his business. It is in simple present tense. Look here. This is V1. And only V1 is present. That is, simple present tense. आपण ऑलरेडी बघितलंय सिंपल प्रेझेंट खूप विस्ताराने. आणि समजा इथे V2 असता तर that will be simple past. But this is simple present. The astrologer transacts his business. And if you want to convert this into all continuous, in active as well as in passive, okay? In active as well as in passive. So you have to keep in your mind one thing, that continuous means ing form of the verb plus helping verb. Continuous means ing form of the verb and helping verb. Main verb ing plus its helping verb. Now at the time of looking tenses, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की खूप this is very lengthy chart. Very lengthy. Because 12 tenses are present in English. There are 12 tenses. So sometimes it becomes complicated and difficult to understand. Not because really it is hard, but स्टुडंटला ते वाटतं की खूप मोठा दिसतं आणि त्यांना ते कठीण वाटायला लागतं. म्हणूनच तुकडे तुकडे करून आपण याला कंटिन्युअस बघतो आहे. सिंपल नंतर आजच्या दिवस फक्त कंटिन्युअस, जेणेकरून ते तुम्हाला सोपं जाईल. अँड इट इज व्हेरी इझी टू लर्न टू अंडरस्टँड इट्स टेक्निक्स. आणि तुम्ही फक्त टेक्निक्सच लक्षात ठेवा, त्याच्या डिटेल्स मध्ये डोंट गो इन इट्स डिटेल्स. एक्स्ट्रा जे फालतूच आहे त्याच्याकडे जाऊ नका. नो प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. तुम्ही कंटिन्युअस म्हणजे डोक्यात टाकलं हेल्पिंग वर्ब V1 ing. ओके, हेल्पिंग वर्ब V1 ing कंटिन्युअस. ing आहेच. विदाउट ing you can't show continuity of the verb. ing must आहे तिथे. नाउ प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. आता ट्राय टू आस्क युअर माइंड. समजा मी ing फॉर्म वर्बचा वापरते आहे किंवा तुम्ही ing वापरता वर्बला. At the same time you have to show 3 tenses. It's present tense, it's past tense and it's future tense. Okay. मग आपण विचारू शकतो, जर याचा ing फॉर्म आहे, मी सिंपल मध्ये वर्बनी दाखवून टाकलं होतं, तसं मग इथे कशाने दाखवू? तर हेल्पिंग वर्ब्स आर विथ यू. हेल्पिंग वर्ब्स इतके महत्वाचे आहे, जस्ट लाईक दे आर युअर फ्रेंड्स. हेल्पिंग वर्ब तुमचे फ्रेंड्सच आहेत. अँड प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये दे आर रेडी टू हेल्प यू. असंच बघायचं, अशा पद्धतीने त्याला. जसा मेन वर्ब तो नखरे करतोय ना, मग हेल्पिंग वर्ब्स आर विथ अस. आपल्याजवळ हेल्पिंग वर्ब आहे. इन प्रेझेंट इज एम आर. ओके, आपण याच्या आधी सिंपल मध्ये पॅसिव्ह मध्ये वापरले होते प्रत्येक ठिकाणी, कारण पॅसिव्हची आयडेंटिटी हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल. दिस इज मेन आयडेंटिटी ऑफ पॅसिव्ह. हे आपण विसरला. डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट. ओके, but in active also there are helping verb. It is very necessary to use helping verb from continuous in each and every tense. Means imperfect continuous, from continuous. And in simple मध्ये in future simple. ओके नाही, तो प्रेझेंट होता. नाउ इज एम आर V1 ing. लुक हियर. बाकीचं बघू नका. इथे काय असेल? यस on its place, on its first place. Yes is there. ऑब्जेक्ट त्याच्या लास्ट प्लेस वर तो असेल. डोंट ट्राय टू वेस्ट युअर टाइम टू काय थिंकिंग मध्ये
याच्याविषयी विचारही करू नका, तो त्याच्या जागेवर आहे, त्याची जागा आपल्याला इथे चेंज करायची नाही. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, इज एम आर V1 ing. नाउ चेंज युअर सेंटेन्स. गिव्हन सेंटेन्स. द ॲस्ट्रोलॉजर ट्रान्झॅक्ट हिज बिझनेस. ॲस्ट्रोलॉजर on the place of astrologer means on the place of subject. Now use is because you are doing present tense, present continuous. Astrologer is singular, that is why you use here, or we are using here is. Okay, if astrologers means इथे काय असेल, प्लुरल असेल, तर मग आपण at that time definitely we will go towards R. आपण कुठे गेलो असतो, R कडे गेलो असतो. बट इथे is, the astrologer is transacting V1 ing means his business again on its place. Is it difficult? कठीण नाहीये. बघा, एक हिंट आपण डोक्यात टाकली की कंटिन्युअस म्हणजे V1 ing आणि प्रेझेंट आणि पास्ट आणि फ्युचर कशाने दाखवू, तर मी इज एम आर, was were and will be shall be. Okay, helping verb ला आपण काय म्हटलं, फ्रेंड्सच म्हटलं. नाउ दिस इज. आता at the time of converting same sentence into past, when helping verb is present, look, when helping verb is present, सगळं काही तुम्हाला जे डिसिजन घ्यायचं आहे टेन्सचं किंवा जो काही कन्वर्ट करायचा आहे पास्ट किंवा फ्युचर मध्ये, ओनली गो टुवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब. इज चा वॉज चला, बाकी काहीही करायची गरज नाही. इज चा वॉज केला, डेफिनेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेन्स. विल बी करून टाकला, इट इज फ्युचर टेन्स. ट्रान्झॅक्टिंग मीन्स कंटिन्युअस. ट्रान्झॅक्टिंग मीन्स कंटिन्युअस. नाउ दिस इज द टेक्निक. बघा इथे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स, वॉज वेअर V1 ing. was for singular, were for plural. is असेल तर तुम्ही काय कराल, was म्हणजे ॲस्ट्रोलॉजर, पुन्हा तीच प्लेस तीच जागा. was transacting, this is main portion of your sentence, this is main part of your sentence. Give focus towards it, give focus toward its situation. Try to understand the verb. Verb is boss of the grammar. Okay, verb boss आहे, त्याला समजून घ्या, हिरो आहे ग्रामरचा. each and everything means verb. वर्बला एकदा समजलं, त्याला कळलं की सगळी सिच्युएशन लक्षात यायला लागते. आणि म्हणून मग बघा, was transacting his business on its place. his business जसाच्या तसा कोणताही शब्द असू शकला असता, इथे जसाच्या तसा आपण त्याला वापरला असता. त्याला आपल्याला चेंजेस करायचं नाही, तर त्याच्या अजून कशाविषयी कशाला लक्ष द्यायचं. नाउ फ्युचर कंटिन्युअस विल बी, शल बी अँड V1 ing. बघा, फ्युचर मध्ये आपण सिंपल मध्ये विल शल वापरला होता बेटा. इथे विल बी आणि शल बी. तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पॅसिव्ह मध्ये विल बी येतो, बट इन कंटिन्युअस टेन्स विल बी येतो. इथे ट्राय टू अंडरस्टँड सम थिंग्स आर व्हेरी नेसेसरी टू गिव्ह फोकस देअर. तिथे काही तुम्हाला फोकस द्यावा लागेल आणि त्या स्पेशली तुम्हाला समजूनच घ्यावं लागेल. अदरवाईज ते कसं होत जाईल, थोडंसं मिसगाईड करणार, तुम्ही त्याने मिसगाईड होऊ शकता. तर या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल की हिअर विल बी, ट्रान्झॅक्टिंग इज ट्रान्झॅक्टिंग, V1 ing because we are doing continuous. We are speaking about continuous. You are learning about continuous. I am teaching continuous. We are discussing continuous. Okay. Now these are all. जे की मी आता बोलले, these are all the sentences I used here. They all are in continuous. Continuousच आहे ते. बघा, future continuous will be. Okay. The astrologer same will be transacting. Be and future transacting before means V1 ing. Okay, कळलं असेल. Now here in passive, come here. Passive करताना एक गोष्ट, very important thing is following this form. You have to follow this form of the voice.
This form means opposite form of active. A to Z opposite, totally opposite. And change in the form of verb means helping verb and past participle, helping verb and past participle. Now question arises here. One very important question arises that here we use V1 ing show continuity of the tense. Okay. तुम्ही इथे काय वापरला V1 ing. नाव तुमच्या मनात हा क्वेश्चन आला असेल किंवा प्रश्न आला असेल, मी इथे कंटिन्यूटी हाऊ टू शो, कंटिन्यूटी मी कशी दाखवू, तर अशा वेळी एक महत्वाचं इन पॅसिव्ह साठी BEING. ओके. बीइंग डोक्यात टाका, बीइंग प्रत्येकाचा. बीइंग जर आहे तर डेफिनेटली तो पॅसिव्ह आहे कंटिन्युअसचा. बीइंग कशासोबत आहे, विथ री आणि इज एम आर बीइंग विथ री और वॉज वेअर बीइंग विथ री. If you get this situation in your examination or anywhere, you should understand definitely it is in passive, but this is in continuous, and is are means present and was were means future. I am talking about only was were and is are boy, because this is not present in future. Future याचा present नाही आहे. चांगली गोष्ट आहे. This is very good thing for us. It means it reduces our complication. Reduce करून राहिलं, it is reducing our complication. Complication कमी करून राहिले ना. पॅसिव्ह मध्ये काही टेन्सेस नाहीच आहे. डोंट ट्राय टू डू इट. म्हणजे त्याला कसंही करून जबरदस्तीने तुम्हाला करायचंच असेल तर तसं नाही, ते अवेलेबलच नाही आहे. बिकॉज these are not possible to use in passive. त्यांना वापरल्या जात नाही रायटिंग मध्ये, they are absent. That is why not necessary to convert it into passive. This is last, future continuous. Okay. फक्त दोनच समजून घ्यायचे, is am are was were. तर जागा कोणती लक्षात ठेवायची, सिच्युएशन means being shows continuity here. Being continuity दाखवून राहिला. being means ing to be. being ing झाला. present and past helping verb, and past participle means here passive. Try again, listen again. helping verb to show present and past. Okay. helping verb आपण वापरून राहिलो after object to show present and past. Try to understand. past participle it is show काय दाखवून राहिला, it is showing काय दाखवून राहिले, तर passive. आणि त्याच्यानंतर being to show continuity of the sentence, to show continuity of the verb, to show continuity of the situation, to show continuity of the action. Okay. अंडरस्टँड. समजलं तुम्हाला. तर being आहे इथे लक्षात घ्यायचं, नाहीतर आपण V1 ing शोधत बसतो कंटिन्युअस साठी. नाउ डू इट. कसा कराल, his business means object. अपोजिट केला आपण वाक्य. A to Z opposite situation of कशाच्या, active. His business is being transacted. Listen carefully. Is being transacted by astrologer. By astrologer ताई. After by this is astrologer is subject. पॅसिव्ह मध्ये सब्जेक्टला लास्ट प्लेस असेल आफ्टर बाय, यू हॅव टू यूज इट. कळेल ना. म्हणजे जरी आपण पॅसिव्ह ऍक्टिव्ह शिकून नाही राहिलो तरी बाय द वे, साइड बाय साइड वी आर लर्निंग पॅसिव्ह ऑल्सो. काही प्रमाणात तुम्ही इथे त्यालाही तयार होऊन जाता आणि तुम्ही स्टार्ट करून जाता. त्याची सिच्युएशन तुम्हाला समजायला लागते. जेव्हा मग पॅसिव्ह आपण ऍक्च्युअल शिकतो तेव्हा मग ती खूपच गोष्ट आपल्याला सोपी होऊन जाते. तो फॉर्म्युला, तो फॉर्म तुमच्या ऑलरेडी तुमच्या माइंड मध्ये असतो. इट विल मेक easy to learn, to understand what is passive and what is active also. Now try to understand. His business is being transacted by astrologer. Okay. Understand? Means here helping verb is because this is present. Being because it is continuous. Transacted because it is in passive. And by astrologer.
सब्जेक्ट आहे तो, अँड हिज बिझनेस ऑब्जेक्ट ऑन इट्स प्लेस. अंडरस्टँड? समजताय का बेटा? एकत्र होतात तर खूप कॉम्प्लिकेटेड तर होत नाही. कधी कधी कॉम्प्लिकेशन मधून जायचं. इट इज व्हेरी नेसेसरी. अगदी नेहमी सोपं 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 म्हटलं तर ते चांगलं नाही होणार. मीन्स कीप युअर सेल्फ sometime in complicated situation also, and try to handle that complicated situation, that difficult situation. It provides you best practice for your life. तुमच्या लाईफसाठी ही खूप चांगली प्रॅक्टिस आहे, कारण सगळं काही सोपं, सगळं काही साधं, सगळं काही इझी असं राहणार नाही. आणि म्हणून कधी कधी अशा प्रकारच्या सिच्युएशन मधून सुद्धा, तर याला सोडून बघा, तर ही अशा प्रकारची गोष्ट आहे. नाउ कन्वर्ट इट इनटू पास्ट. कन्वर्ट इट इनटू पास्ट. सोपं करा आता त्या सिच्युएशनला. कॉम्प्लिकेटेड सिच्युएशनला ट्राय टू मेक इट इझी विथ द हेल्प ऑफ युअर सिम्पलेस्ट वे. याने इझी करून टाकायचं, म्हणजे डेव्हलप करायची ती. मग आपण याच्याकडे इझी कसं करायचं याच्याकडे मी बघणारच नाही. इट इज ऑन इट्स प्लेस हे बघणार नाही बाय ऍस्ट्रोलॉजर, कारण मला ते तर तिथेच ठेवायचं आहे. इव्हन ट्रान्झॅक्टेड म्हणजे आता पॅसिव्ह मध्ये तर V3 राहणारच आहे. आपण आधीच डोक्यात टाकलं होतं की पॅसिव्ह मीन्स V3. नाउ इम्पॉर्टंट थिंग इज ओनली remaining is helping verb and being continuity शो करायसाठी being चा being आपण वापरू in past, being being, and convert this is into was. Only you have to convert is into was. Look here, means with the म्हणजे या सगळ्या सिच्युएशन वरून, with this situation, with the help of this chart, with the help of these sentences, tenses and voice, you should understand the importance of your friends, because here our friends are our helping verbs. Each and every time they are ready to help you. They are ready, they are with you. जर तुम्हाला वाटलं तर तेव्हा त्याचा वॉज इथे वापरला बघा, पटकन आणि आपलं काम जमलं. पास्ट टेन्स मधला वापरला आणि पास्ट झाला. हिज बिझनेस वॉज बीइंग ट्रान्झॅक्टेड बाय ऍस्ट्रोलॉजर. ओके, दिस इज युअर सेंटेन्स नाउ. अँड लास्ट, नॉट प्रेझेंट इन पॅसिव्ह. विच टेन्स? फ्युचर कंटिन्युअस. फ्युचर कंटिन्युअस, इट इज नॉट अवेलेबल इन पॅसिव्ह. नाउ दिस इज very short, means shortest topic it is. याला अजून आपण एक्सटेन्शन देणार नाही, but about your homework, you have to find out some examples. You have to select some examples, 5 to 10 examples you can select with the help of from your textbook. Textual sentence, textual means which can be converted into active and passive, which are available in active, and ज्याला तुम्ही पॅसिव्ह मध्ये कन्वर्ट करू शकाल, जिथे सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट दोन्ही आहे. पॅसिव्ह मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होऊन जातं. सगळे सेंटेन्सेस पॅसिव्ह मध्ये कन्वर्ट होऊ नाही शकत. तर 5-10 असे सेंटेन्सेस काढायचे बेटा, आणि त्याला तुम्ही प्रॅक्टिस घ्यायची, कन्वर्ट करण्याची. सो तुम्ही हे करून बघा आणि प्रॅक्टिस घ्या त्याची. नंतरच्या डिटेल याच्यामध्ये, कारण नंतर जो परफेक्ट आपल्याला बघायचा आहे. अँड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आपण ट्राय करू की दोन्ही एकत्र घेऊन घेऊ. तोपर्यंत नाउ दिस इज सफिशियंट, कारण एकत्र घेतलं तर तुम्हाला कठीण होऊन जाईल. तर दिस इज सफिशियंट फॉर दिस